بالکل نہیں، آزادی بلوچستان میں تو آزادی کے ساتھ صحافت کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے اس کو تشریح اس کی بہتر نہیں کی گئی۔ فیک نیوز پہ گورنمنٹ جب چاہے گی جہاں سے چاہے گی انورٹڈ کاماز لگا کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو عامل صحافی ہیں، انہیں اٹھا سکتی ہے۔ سینسرشپ کی اتنی میں یہ کہوں کہ سینسرشپ ایسے شکلوں میں ہمارے یہاں لاگو ہوا ہے، اس کی اتنی طویل تاریخ ہے، اس کی وجہ سے اب بلوچستان کے صحافی جو ہے وہ سیلف سینسرشپ کی بھی چلے گئے ہیں۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یوم صحافت کی مناسبت سے کوئٹہ پریس کلب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ پریس کلب پہنچی، جہاں صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی کے بعد صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، جہاں مقررین نے شرکاء سے خطاب کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر بلوچستان یونین آف جرنلسٹ خلیل احمد نے کہا کہ بلوچستان کے صحافیوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کی ہے، جبکہ آزادی صحافت کے دن صحافیوں کے مسائل کا نوٹس لیا جائے۔ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کسی بھی ملک کے اور اس کے معاشرے کی جو ہے ترقی کی عکاس ہوتی ہے۔ احتجاج میں شریک بلوچستان کے سینئر صحافیوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت صحافت مر چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منظور احمد ہے، میں سینئر نائب صدر بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہوں۔ صحافت اور اس کی آزادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ بالخصوص بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، یہ بالکل ایک واضح چیز ہے کہ بلوچستان میں صحافت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اور آزادی صحافت کی جہاں تک بات ہے تو صحافت اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح ایک جمہوری معاشرے میں اس کو ہونا چاہیے، اور انفارمیشن کے اصول سے لے کے انفارمیشن کے پھیلاؤ تک صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سلمان اشرف ہے، میں سینئر جرنلسٹ ہوں جیو ٹی وی کوئٹہ کا اور ایکس پریزیڈنٹ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ۔ بات آپ نے بڑا اہم سوال کیا، تو سب سے پہلے بات کریں گے پیکا ایکٹ پہ۔ پیکا ایکٹ پہ بڑا کلیئرلی ایک کالا قانون ہے جس کو بڑا کلیئرلی گورنمنٹ لائی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ابھی بھی مہم ہیں، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے۔ اس میں جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے اس کو تشریح اس کی بہتر نہیں کی گئی۔ فیک نیوز پہ گورنمنٹ جب چاہے گی جہاں سے چاہے گی انورٹڈ کاماز لگا کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو عامل صحافی ہیں، انہیں اٹھا سکتی ہے، ان کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی ایلیگیشن لگا سکتی ہے، اور اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں کسی بھی کورٹ آف جسٹس میں اپنے اس عمل کے حوالے سے اقدام جو ان کے اگینسٹ اٹھایا جائے گا اس کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال تھوڑی سی مبہم ہے اور پریشان کن ہے ان تمام جرنلسٹ کے لیے جو آج تک اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہ آج پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی جو ہے نا آزادی صحافت اور اظہار آزادی رائے کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ صحافیوں کے لیے 1991 میں نمیبیا میں اس کو کیا تھا، اور 1993 میں باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس کو منظور کیا تھا کہ یہ صحافیوں آزادی صحافت کا دن اس کو منایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی آدمی کو آزادی مل جا سکتی ہے کہ آپ ریلی نکال لیں یا مظاہرہ کر لیں، سیمینار کر لیں، اور جو اپنی دل کی بڑھاس ہے پوری سال کی وہ نکالیں، کیونکہ اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لب بھی سی دیے گئے ہیں، ہمارے قلم بھی بند کر دیے گئے ہیں، اور مکمل جو ہے نا آپ کو وہ ایک طرح کا وارن کر دیا گیا کہ آپ نے اگر کچھ بھی حکمرانوں کے خلاف، حکومت کے خلاف کچھ کہا تو پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا آپ صحافی حیران ہیں کہ ویسے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اب اوپر سے آپ کے خلاف کیسز ہو جائیں، FIR درج ہو جائے، تو پھر آپ بتائیں کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ دن آج ہمارا دن تھا، لہٰذا اس دن تمام پابندیاں توڑ کے ہم نے ریلی بھی نکالی اور مظاہرہ بھی کیا اور اپنے دل کی بات بھی کی۔ صحافیوں کو رسائی نہیں ہے انفارمیشن تک، کیونکہ آپ اگر آئین کو دیکھیں تو آئین میں جو معلومات تک رسائی کا حق ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ ایک بنیادی حق ہے جمہوری معاشرے میں۔ لیکن یہاں پر ہم جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کی موجودگی کے باوجود وہ تقریباً غیر فعال ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور صحافیوں کو اور عام شہریوں کو جو ہے اس قانون کے تحت انفارمیشن نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن
इंफॉर्मेशन देने के हवाले से भी जो सेंसरशिप है मुख्तलिफ शक्लों में वो मौजूद है। और सेंसरशिप की इतनी मतलब मैं ये कहूँ कि सेंसरशिप ऐसे शक्लों में हमारे यहाँ लागू हुआ है, उसकी इतनी तवील तारीख़ है कि उसकी वजह से अब बलूचिस्तान के सहाफ़ी जो है वो सेल्फ सेंसरशिप की भी उसमें चले गए हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद वो कवर कर भी सकते हैं, लेकिन खौफ इतना है और कदगनें इतनी रही हैं कि अब वो सहाफ़ी कोई भी खबर करने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले 10 मरतबा सोचता है। पीका एक्ट आपके सामने है जो कि हालिया दिनों में इसमें ऐसी तरामीम की गई जिसके बाद इस आइन को, इस कानून को, जिस पहले से हम इसकी मुखालफत करते आए हैं, इन मौजूदा तरामीम के बाद उसकी शक्ल इतनी वो कर दी गई है कि अब जो मीडिया है, सहाफ़त है और डिजिटल मीडिया पे जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कदगन हुई है। मैं समझता हूँ कि सिटीज़न जर्नलिज़म जो है वो डिजिटल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में उसने जो है ना अपना लोहा मनवाया, उसने अपना इम्पेक्ट क्रिएट किया। लेकिन पाकिस्तान या बलूचिस्तान में इस किस्म की कवानीन की वजह से हम जो सिटीज़न जर्नलिज़म है हम उसकी तरफ नहीं जा सके हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सेंसरशिप की सूरत-ए-हाल है वो तो आपके सामने है। हम कथन नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में मीडिया जो है एक अच्छे माहौल में, आज़ादाना इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी तरफ बज़ाहिर गवर्नमेंट का कहना है कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और उसकी जो बेरारवी है उसको एप्पल टू ऑर्डर करना चाहती है। लेकिन बेसिकली जो इसके पस पर्दा अज़ाइम है वो तमाम सहाफ़ी तंजीमें, सहाफ़ी समझते हैं, क्योंकि हुकूमत का माजी ऐसा कभी भी नहीं रहा कि उन्होंने जो बात की वो उसके मुताबिक। तो इसलिए बहुत से शुबहात हैं और उसको इसीलिए कोई भी सहाफ़ी मुल्क भर में मानने को तैयार नहीं है और उसके खिलाफ बरसरे पैकार है। और जब तक ये पीका काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो खुद को जमहूरियत के चैम्पियन और जमहूरियत के दावेदार कहते हैं, आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखने वाली जमातें करवाने की कोशिश करती हैं, उनकी जाने से जब एक्ट सामने आया इसने बहुत से सवालात जन्म दिए हैं। सहाफ़ी भी से एक नई डायरेक्शन, नई एंगल के तौर पर देखने की तरफ राग़िब हुए। अब आपने बात की हुकूमत की जानिब से कि वो आज़ादी सहाफ़त को उस तरीके से तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन बात यह है ख़बर और ख्वाहिश का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ख़बर होगी तो वो कभी भी किसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होगी। हाँ, किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो कहीं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सके। तो हुकूमतों को जो हमसे गिला रहा हमेशा वो यही रहा कि हम आज़ादी सहाफ़त के उस तरीके से पर अमल दरामद नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। लेकिन दर हकीकत वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली रिपोर्टिंग को और जो तनकीद हो रही है उसको ना मानते हुए ऐसे इक़दाम कर रही है कि जो सहाफ़ी हैं उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हो सकता है उस तरह मनोअन उस पर अमल नहीं हो रहा होगा, कुछ परसेंटेज में कमी ज़्यादती हो सकती है और हर चीज़ में कमी बेशी की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कह सकते कि सहाफ़त में 100% आज़ादी सहाफ़त की बात हो रही होगी और गवर्नमेंट का, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी का एजेंडा लेकर नहीं चल रहे, इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क है। नहीं, आज़ादी बलूचिस्तान में तो आज़ादी के साथ सहाफ़त करना नामुमकिनात में से है। यहाँ पे कुछ रियासती अनासर हैं और कुछ जो है ना गैर ज़िम्मेदार रियासती अनासर भी मौजूद हैं, जिनको आपकी कोई बात बुरी लग जाए तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी होता है और वो रिएक्शन इतना ख़तरनाक होता है कि वो उसका जो सब कुछ असर होता है वो आपकी फैमिली पे पड़ता है और उन पे जो है ना वो असरानंदाज होता है। लिहाजा बलूचिस्तान में तो सहाफ़त का बिल्कुल गला ही घोंट दिया गया है। ना यहाँ सहाफ़ी है, ना आज़ाद सहाफ़त है, कुछ भी नहीं है। बस रूटीन का काम है जो हो रहा है और लोग अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ मुजाहिरे के शुरका ने कोयटा में टीवी चैनल्स के ब्यूरोज़ की बंदिश और कम तनख्वाहों पर भी तशवीश का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ अल्लाहदाद बलोच, बलूचिस्तान जर्नल, कोयटा।